देखो अनमोल गगन मान ने पिछले दिनी संविधान नूं किसी प्रैस रिपोर्टर के नाल गल करते हुए संविधान विरोधी जिहड़े शब्द आखे आ कि संविधान गलत आ। तो इस बीबा नूं असीं दसना चाहते हैं जो संविधान आ, इस संविधान ने इस देश की नारियां नूं जिहड़ा जीवन दान दिता वा, उस मुक्ति दाता ने जिहड़ा संविधान लिख के इन्हां नारियां नूं मुक्ति दिती है। तां करके अज अनमोल गगन मान पार्टी ज्वाइन कर रही है या बोल रही है। ਜਿਹੜਾ नियम नहीं बनाते, कहते कि जी क्वालिफिकेशन आ, जो कोई पार्टी किसी को टिकट देंदी है क्वालिफिकेशन नहीं देखती। असीं उन्होंने पूछना चाहते हैं जे क्वालिफिकेशन की जी गल कर रही है, ਉਹਦੀ अपनी मैं क्वालिफिकेशन पूछना चाहना किन्नी हैगी है। जो क्वालिफिकेशन हैगी भी आ तो क्वालिफिकेशन होने के बावजूद संविधान के खिलाफ किद्दां बोल रही है। असी पुलिस प्रशासन ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ सीपी साहब ਨੂੰ कि उस बरखास्त ਤੇ ही अपना एक्शन ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ अनमोल गगन मान के खिलाफ कड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाए, देश धरोह का ਜਿਹੜਾ परचा दर्ज किया जाए। तो असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ केजरीवाल ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि केजरीवाल ਜੇ वाकई दलित हितैषी हैगा वा, दलितां ਦੇ प्रति प्यार रखदा, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ संविधान ਦਾ प्रेमी होने का दावा करता कि ਉਹ संविधान के विरोध बोलने वाली ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ जवाब देवे, ਉਹਨੂੰ पार्टी ਤੋਂ बर्खास्त करे। तो हुण साडी जिहड़ी पंजाब लीगल सैल की टीम है वो SC ST कमीशन के नाल सर्किट हाउस दे मीटिंग कर रही है, जिहदे विच ये मुद्दा भी चक्या जाऊगा तो SC कमीशन भी कहा जाऊगा कि ID एक्ट तो SC एक्ट के अलावा जिहड़ा देश द्रोही का भी पर्चा इन्हां दे दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने संविधान अकेला दलित समाज का ही नहीं पूरे भारत का वा, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे भारत नूं एक समानता के रूप दे विच देख के ही सारा संविधान बनाया। सो कल्ला दलित नहीं, ਇਹਦਾ पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। देखो हुण चाहे जो भी माफ़ी मंगे चाहे ना मंगे, पर जो उन्होंने शब्द वरत ले वो तो वापस हो नहीं सकते। हुण हज़ारों लोग जिहड़े उस पवित्र ग्रंथ के प्रति आस्था रखते हैं, उन्हों के मनां नूं हुण जिहड़े उस विचारधारा से चलते हैं वो माफ़ी तो बिल्कुल नहीं देंगे जी, और असी भी नहीं देवांगे, क्योंकि अज असी पढ़ लिख के जो वकील बने आ, इस मुकाम पर खड़े हैं, तो सब बाबा साहब की बदौलत है। देखो असीं चाहते हैं जी CP साहब वालों जी बनती कानून के हिसाब नाल संविधान के साडे हिसाब नाल कार्रवाई हैगी वो की जाए। तो उहदे नाल ही असीं चाहते हैं भी जिहड़ा केजरीवाल साहब आ वो संविधान के जिहड़े हितैषी होने का दावा करते हैं वो भी इन्हां नूं पार्टी दे विच बर्खास्त करे, नहीं तो असीं उन्हां नूं चोणां दा प्रचार जिहड़ा पंजाब दे विच नहीं करन देवांगे। बहुत अत्याचार दलितां दे उत्ते हो रहा वा, तो कोई ना कोई मूँह चक के कदे संविधान बारे टिप्पणी कर दिंदा वा, कदे संविधान बदलण दी गल करदे ने, कदे दलित समाज नूं लैके कोई टिप्पणी कर दिंदे ने। तो ये गल्लां हुण पहलां वाली गल्लां नहीं रही, असीं बिल्कुल ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं करांगे। साडा समाज सारा पढ़िया लिखिया हो गया वा, सारे समझदार ने, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। सत श्री अकाल, देश विदेश टाइम देखना तुसीं, मैं हाँ विशाल शारदा, मौजूद हाँ CP ऑफिस लुधियाना विखे, जिथे कि एक मंग पत्र देना इन्हें भारती वाल्मीकि समाज वालों। इन्हां दा कहना कि अनमोल गगन मान वालों बद्दी एक भद्दी शब्दावली जिहड़ी वरती गई है कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, उसका अज पुतला फूकिया। उस तो बाद CP दफ्तर मंग पत्र देना है की समझते हो कि किस तरह की भाषा वरती है, की कहा गया? देखो अनमोल गगन मान ने पिछले दिनी संविधान नूं किसी प्रैस रिपोर्टर के नाल गल करते हुए संविधान विरोधी जिहड़े शब्द आखे आ कि संविधान गलत आ। तो इस बीबा नूं असीं दसना चाहते हैं जो संविधान आ, इस संविधान ने इस देश की नारियां नूं जिहड़ा जीवन दान दिता वा, उस मुक्ति दाता ने जिहड़ा संविधान लिख के इन्हां नारियां नूं मुक्ति दिती है। तां करके अज अनमोल गगन मान पार्टी ज्वाइन कर रही है या बोल रही है। असीं उहनूं दसना चाहते हैं कि जिहड़ा संविधान आ
ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਮੀ ਜੈਮਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 627 D5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਿੱਟੂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸક્ષਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਹੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰੇਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ CD ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ IT ਐਕਟ ਤੇ SC ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੂਗਾ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ SC ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਲੁਧਿਆਣਾ।